वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेतुराम यमुना वास्तव्य मालाधरान् योगेन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपौरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवसु पद्मनाभसुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुर्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजैव जैवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूर्णना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंलग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीपत्यादिगुणात्मकं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवन्दिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीसटको இராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகையருகோடி திசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఇవన్నీ సహజాలని తెలిసినా కూడా మనం తట్టుకోలేకపోతూ ఉంటాం అంతే. ఇవాళ కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం తొందరగా క్లోజ్ చేసుకుందాం. అలాగే తప్పకుండా. నమ్మాళ్ళ వారు 10 పదుల్లో కూడా 10 విలక్షణమైనటువంటి లక్షణాలని చెప్పారు. అందులో మొదటి 10లో పరత్వాన్ని చెప్పారు, రెండవ 10లో కారణత్వాన్ని చెప్పారు, మూడవ 10లో వ్యాపకత్వాన్ని చెప్పారు, నాలుగవ 10లో నియంతృత్వాన్ని చెప్పారు, ఐదవ 10లో కారుణికత్వాన్ని చెప్పారు. చెప్పారు. ఏడవ 10 ఇప్పుడు మనం ప్రవేశిస్తున్నాం కదా, ఇందులో
శక్తత్వాన్ని చెప్పారు. పరమాత్మ సర్వశక్తిమయుడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. ఎందులో సత్యకామత్వం, 9లో ఆపత్సకత్వం, 10లో ఆర్తిహరత్వం, ఇలా 10 లక్షణాలు చెప్పారు. ఇందులో ఈ 7వ పదిలో శక్తిత్వాన్ని చెప్పడము అంటే ఏమిటి అంటే, ముందుగా ఇంట్రొడక్షన్, పెరుమాళ్ళని శరణాగతి చేశారు నమ్మాళ్ళు వారు. కానీ అది ఫలించిందా లేదా అంటే, ఫలించిందనే అర్థం ఉంది, ఫలించలేదు అని అర్థం ఉంది. అలా 2 అర్థాలు ఎలా వస్తాయండి అని అంటే, ఆళ్వారి కోరిక వేరు, పెరుమాళ్ళ కోరిక వేరు. ఆళ్వార్లకేమో అందరినీ దిద్దుబాటు చేసి గబగబా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆయన కనపడాలి అని. పెరుమాళ్ళకేమో ఇలాంటి మహానుభావులు లోకంలో చాలా కాలం ఉంటే లోకాన్ని తీర్చిదిద్దుతారు అని ఆశ అన్నమాట. కాబట్టి ఇద్దరి కోరికలు ఫలించాయని చెప్పుకోవాలి. శరణాగతి ఫలించిందని చెప్పుకోవాలి, స్వామి యొక్క ఆర్తత్రాణ పరాయణత్వము ఫలించింది అని చెప్పుకోవాలి. కానీ దీనికి ఏమంటారంటే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ, ఏం లేదయ్యా, నువ్వు నన్ను కరుణించానని అంటున్నావు కానీ నన్ను ఈ ఇంద్రియాల మధ్యలో పడవేశావు. ఇది ఈ దశకం యొక్క సారాంశం. ఇంద్రియాల మధ్యలో పడేశావు నన్ను అని. దీన్ని వాదికేసరి అజగయ్య మనవాళ జియ్యర్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఒక అందమైనటువంటి 7వ దశకానికి మొత్తానికి ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని అనుగ్రహించారండి. ఇది పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్తుంటే విన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం. వ్యాఖ్యానాల్లో ఎక్కడో ఉన్నటువంటి శ్లోకం. మామూలుగా మనకి ఇందులో డైరెక్ట్ గా దొరకలేదు. ఏమిటి అంటే, అది 7వ పదిలో మామూలుగా 10 దశకాలు ఉంటాయి కదా. ఈ 10లో శ్రీపతి చేతనస్యాద్య హేతుత్వేన సమాశ్రితః అనిష్టహానిం ఇష్టస్య ప్రాప్తించ కురుతే స్వయం. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఊరికే పెరుమాళ్ళు ఆయన విషయం విందామనే భావనతో మాత్రమే కాకుండా, ఇందులో ఉండే విశేషాలను మనం నోట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి వారి ఆసక్తి కోసం చెప్పే శ్లోకం అండి ఇది. ప్రత్యేకంగా ఇందులో మామూలు 10 పదులు ఉంటాయి కదా, 10 దశకాలు ఉంటాయి కదా. అందులో అజగయ్య మనవాళ జియ్యర్ ఏమని చెప్పారు అంటే, 1, 2 పదుల్లో పరమాత్మ తత్వాన్ని చెప్పారు అని వ్యాఖ్యానంలో ఒక విశేషమైనటువంటి అన్వయాన్ని చెప్పారండి. అంటే 7వ పది అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని వివరిస్తోంది. ఆ ఒక్క మాట మనం హైలైట్ గా ముందు పెట్టేసుకుందాం. 7వ పది అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని వివరిస్తోంది. ఎలాగా? 1, 2 పదులు పరమాత్మ తత్వాన్ని చెప్తున్నాయి. 3, 4 దశకాలు జీవాత్మ స్వరూపాన్ని చెప్తున్నాయి. 5, 6 దశకాలు ఉపాయ స్వరూపాన్ని. ఇందాక మనం చదివిన శ్లోకంలో శ్రీపతి అంటే అది పరమాత్మ తత్వం. కేతనస్యాద్య అది జీవాత్మ యొక్క తత్వం. హేతుత్వేన అంటే ఉపాయ స్వరూపము. కురుతే స్వయం అనిష్టహానిం 7, 8 దశకాలు విరోధి నిరసనం. అనిష్టాలంటే విరోధులు, వాటిని పోగొట్టడం. తర్వాత 9, 10 ఇష్ట ప్రాప్తి, స్వామిని పొందడము. ఇది చాలా అపురూపమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం లభించింది మనకి. ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం చేత మనకు దొరికింది అన్నమాట. ఇది ఏమిటి అంటే, 7వ పదిలో 10 దశకాలు ఉన్నాయి. ఈ 10 దశకాల్లో 2 దశకాలు అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాయి. ఆ అర్థం చాలా విశేషమైనటువంటి అర్థం. అందులో 5 సెట్స్ గా తీసుకుంటే 1, 2 పరమాత్మ స్వరూపం, 3, 4 జీవాత్మ స్వరూపం, 5, 6 ఉపాయ స్వరూపం, 7, 8 అనిష్టహాని, 9, 10 ఇష్ట ప్రాప్తి.
ఇంత అందమైనటువంటి పదిగా దీన్ని చెప్తారండి, 7వ పదిని. మామూలుగా మనం ద్వయార్థ ప్రతిపాదనగా మొదటి 6 పదాల వరకు చెప్పుకున్నాం కదండి. 4, 5, 6 ద్వయంలో పూర్వార్థాన్ని, 1, 2, 3 ద్వయంలో ఉత్తరార్థాన్ని అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. దాన్నే వేదాంత దేశికులు కూడా ఇయం కేవల లక్ష్మీ సోపాయత్వ ప్రత్యయాత్మిక స్వహేతుత్వధియం వృందే కిం పునః సహకారిణం. ఇది ఈ పంచపంచక జ్ఞానాన్ని ఎంత బాగా వివరించింది అనేది దేశికులు కూడా చాలా అందంగా చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట. ఏమిటి ఆయన శరణాగతి తత్వం ఉంది. నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకి వ్యాఖ్యానంలో అది వస్తుంది. ముందుగా మనం పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఉన్నిలావియ ఉన్నిలావియ ఉళ్ళు నిలావియ అన్నమాట. అది గ్రామటికల్ గా ఉన్నిలావియ ఐవరాల్ పుమై తీற்றி என்னை உம்பாத பங்கயம் நன்னிலாவகையே நலிவான் எண்ணம் என்றுகின்றாய் எண்ணிலா பெருமாயனே எமையோர்கள் ஏத்தும் உலகம் உன்னுடை அண்ணலே அமுதே அப்பனே என்னையாழ்வானே. ఉన్నిలావియ ఐవరాల్ కుమై తీర్తి. ఇంత పాసురాలలో సిద్ధాంతార్థాలన్నిటినీ కూడా పుంజీభూతంగా చేసి మనకు అందించడము అనేటువంటిది మనం నిజంగా చేసుకున్నటువంటి భాగ్యం అండి. వారింత వ్యాఖ్యానం ఇస్తే గానీ ఇందులో ఇన్ని రకాలు, అటు వాదికేసరి అటుగే మనవాడ జీయర్ గాని, ఇటు దేశకులు గాని, సరే మన నంబిళ్ళయ్య గారు గాని, ఇవి చెప్తే గాని మనకు ఆ పాసురం చెప్తే ఏం తెలుస్తుందండి? ఇన్ని రత్నాలు అందులో దాగి ఉన్నాయి అని. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఎన్నిలా పెరుమాయనే, అసంఖ్యాకం, ఎన్నిలా లెక్క పెట్టడానికి అందనన్ని మాయా చేష్టలు కలిగినటువంటి వారు పెరుమాళ్ళు. ఎన్నిలా పెరుమాయనే, అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి గల వాడ మాయావి. ఇమయ్యోర్గళ్ ఏతుం నిత్య సూర్యుల చేత పొగడబడేటువంటి ఉలగం ఒండ్రం లోకాల మూడింటిని మూడయి అన్నలే శేషముగా గల స్వామి. నవవిధ సంబంధాల్లో ఆయన స్వామి, మనం సొత్తు అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసి అన్నలే. ఆ ప్రేమ వచ్చినప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్లు తరచుగా పిలిచేటువంటి పిలుపులు. మనకి పిల్లల మీద ప్రేమ వచ్చినప్పుడు నా బంగారమే, నా వజ్రాలవే, నా వైడూర్యమే అంటూ ఎలా ముద్దులు పెట్టుకుంటామో పిల్లల్ని, అలా పెరుమాళ్ళని అన్నలే ఓ స్వామి, అముదే ఓ అమృతమా, అప్పనే ఓ ఉపకారకుడా, ఎన్నై ఐవరాల్పుమై తీత నన్ను పంచ ఇంద్రియముల పాలు చేసి. ఎందుకయ్యా నన్ను ఇలాంటి బాధల్లో పెట్టావు? ఎన్నై ఉన్ పాద పంకయం నన్నిలావగే, నేను నీ పాద పద్మాలని చేరకుండా నన్ను అలా దూరంగా 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 తోసేస్తున్నావు కదా నువ్వు. ఎన్నం నలివాన్ ఎండ్రుగిన్నై, ఇంకా బాధిస్తున్నావా? ఏమిటయ్యా నీకు అందులో తృప్తి? నన్ను ఏడిపించావు అంటుంటారు పిల్లలు సరదాగా. నీ ఏడిపిస్తే ఏడవాలిరా అంటే, మరి ఏడిపిస్తే ఏడవరేమిటి అంటుంటారు. అలాగే నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు, నన్ను ఎంత బాధ పెడుతున్నావు శ్రీయంపతి, ఇది వల్ల నువ్వే నాకు రక్షకుడు అనే జ్ఞానాన్ని కలిగించావు. ఆ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఓహో నిన్ను ప్రపత్తి చేయాలి అని నాకు తెలిసింది. తీరా నేను నిన్ను ప్రపత్తి చేసేటప్పటికి నన్నేమో తీసుకెళ్ళి పంచేంద్రియాలున్న దేహంలో కుక్కేశావు. అందులోంచి బయటకు పడ్డానికి లేదు. నేను బాధపడుతుంటే నువ్వు చూసి ఓ ఆనందిస్తావా? ఇది దుఃఖం ఎక్కువైనప్పుడు ఒక ఉడుకుమోతుతనంతో పిల్లలు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడేటువంటి ఆర్తిపూర్వకమైనటువంటి మాట అన్నమాట. అంటే రక్షకుడి సన్నిధి దూరం అయిపోయింది, బాధకుల సన్నిధి దగ్గరైపోయింది. అదండి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కష్టం ఏమిటంటే, రక్షకుడి సన్నిధి దూరం అయిపోయింది, బాధకుడి యొక్క సన్నిధి దగ్గరైపోయింది. అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా
బాధ పెడుతున్నాయి అని చెప్పడం అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానము. దాన్ని 7 వ్యాఖ్యానంతో మనం చెప్పుకుందాం. 7 వ్యాఖ్యానంలో మూడవ పేజీ అండి. 7వ తిరువాయిమొഴി వ్యాఖ్యాన గ్రంథంలో 3వ పేజీ. అమరందు పుగుందే నన్ను తమ్మాళాన వళవం పుగురనెండ్రారు. అమరందు పుగుందేన్ అంటే నీ చరణాలలో చక్కగా అమరిపోయి ఉంటాను అని అన్నా కూడా అనంతరత్తిల్లవనే పుగురనిర్క కన్నెల ఇంత ప్రార్థించిన ఆయన కటాక్షం కలగలేదు. ఏమండి, మనం ప్రార్థించగానే సరే ఆయన ఇచ్చేస్తే ఆయన గొప్పతనం ఏముంది, మన గొప్పతనం ఏముంది? మనలో ఆర్తిని ఆయన అలా అడుగడుగునా పరీక్షిస్తూనే ఉంటాడు. అది పరమాత్మకి లక్షణం, ఇది జీవాత్మకి లక్షణం. ఇనకి కైవిడప్పాల్ తానాగాదేయన్ను విజందు పిడందుకు పిడగిరారు. అయ్యో నన్ను వదిలేస్తాడేమో అనే దుఃఖంతో చేసేటువంటి దుఃఖభూయిష్టమైనటువంటి 10 అండి. ఈ 10 అంతా కూడా పెరుమాళ్ నన్ను విడవకండి విడంబహేతు ఇల్లాద సాధనத்தை పరిగృహిత్తవన్ அது பலப்பிரதமாந்தரையும் கிடந்து கூப்பிடும் అత్తనయ్యిరే. ఆయన అంటున్నారనమాట, నువ్వు నన్ను వదిలేస్తావేమో నాకు భయంగా ఉందయ్యా. నేను ఈ విలంబాన్ని ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు కొన్ని ఇలాగే జరుగుతాయండి లోకంలో. మనకి ఆకలి బాగా వేస్తూ ఉంటుంది, ఎదురుకుండా అన్నం తినడానికి రెడీగా షడ్రసోపేతంగా ఉంటుంది, కానీ తినడం కుదరదు. ఇలా జరుగుతుందంటే జరుగుతున్నాయి మన జీవితాల్లో. అది అన్నము అంటే తినబడేది అని కాదు, అనుభవము అనే అర్థాన్ని గనక తీసుకుంటే మనకి కోరిక ఉంటుంది, అవతల వస్తూ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మనం అనుభవించలేకపోతూ ఉంటాం. ఏమిటి దీనికి కారణము? మనం ఈ ఇంద్రియాల మధ్య పడి నలిగిపోవడమే. పరమాత్మ మన వాళ్ళు సరదాగా ఏవో గ్యాప్ బిట్వీన్ లిక్విడ్ కప్ అని ఇలాంటివేవో చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన కప్పు ఈ తాగలేమా అంటే తాగలేకపోతాం, చేతిలోంచి జారచ్చు, పడిపోవచ్చు, మనకేదైనా అవ్వచ్చు. అంటే క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఇది అంతా కూడా దైవ ఘటనగా చేసి మన పాపం మన వైపు నుంచి ఇంద్రియాల బాధగా ఆళ్వార్లు చాలా బాధను అనుభవిస్తూ చెప్తున్నటువంటి మాట. ఎందువల్లంటే అనుభవించే వ్యక్తి ఉన్నా, అనుభవింపబడే పదార్థం ఉన్నా, ఈ రెండిటి కలయిక అన్ని సందర్భాలలో కుదిరేది కాదు. ఇవి కొన్ని జీవిత సత్యాలు, అనుభవిక వేద్యాలు. ఇప్పుడు మనం అన్ని అనుభవిస్తున్నామే, అంతా ఉండి కూడా ఎందుకు ఇన్ని బాధలు కలుగుతున్నాయి అంటే అంతే, అది పరమాత్మ మనని అలాగ పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు అనేది ఇవాళ కూడా మనం సమన్వయం చేసుకోవలసినటువంటి సందర్భము అన్నమాట. ఇవంతం కేశ్చైదాయిత్ తిరువేంగడముడయ్యాం తిరువడిగడిలే பெரிய பிராட்டியார் முன்னிலையாக தம்முடையா கிஞ்சன்யத்தை விண்ணப்பம் செய்து கொண்டு శరణం పుక్కారాయిరే ఇరిక్కిరదు. ఈయన ఏం చేశారు? ఈ సంసారంలో ఉండే బాధలన్నిటినీ కూడా తలచుకొని ఏం చేయాలో తెలియక భగవంతుడి పాదాలనే వీరు శరణము కోరారు, అంటే శరణాగతి చేశారు నమ్మాళ్ళవారు. కానీ ఫలించలేదు. ఫలించలేకపోయినా అది మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామే తాం తరంతితే ఎంగరపడియే కడుగ పలెత్తుకొడు నెక్క కన్ను ఇలారు. అది పెరుమాళ్ళు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి 2 శ్లోకాలు ఒకటి ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏమిటి? మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. ఆయన అంటాడు, నన్ను ఎవరైతే చక్కగా సేవిస్తారో వారు ఈ మాయను దాటగలుగుతారు అనేటువంటి మాటను చెప్తాడు. కానీ ఇవాళ ఆ మాయను నేను ఎందుకు దాటలేకపోతున్నాను అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారన్నమాట. అంటే నిన్ను ఆశ్రయిస్తే మాయ దాటతానన్నావు, నువ్వున్నావు, నేనున్నాను, ఆశ్రయణం ఉంది, అయినా నేను ఈ మాయను దాటలేకపోతున్నాను. ఇదండి ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ఈయన నమ్మై కైవిడ పార్తానగాదే ఎండ్రెన్నాదాగిరారు అంటే ఎందుకు ఇన్ని ఉండి కూడా అనుభవించలేకపోతున్నాం? ఇదే మనకి పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అండి. పెరుమాళ్ళ దయ ఉంటే తప్ప ఏమీ చేయలేం. మనమున్నా
మన ముందు ఉండేటువంటి అనుభవైక వేద్యాలైన విషయాలు ఉన్నా, అవి దగ్గరగానే ఉన్నా మనం అనుభవించలేకపోవడము అనేది భగవంతుడి కటాక్షం అంతే. ఆయన మనం ఏ ఏ జన్మలలో ఏవేమి చేశామో వాటినన్నిటినీ కూడా మన చేత ఇవాళ అనుభవింప చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక 3 విషయాలు చెప్పారండి. 1 2 3 4 5 ఈ పేజీలో ఒక 5 లైన్లలో ఆర్డర్లో లేవు కానీ పెరుమాళ్ళ యొక్క 3 విషయాలు చెప్పారండి. ఏమిటి అని అంటే, ఆయన దయ మన మీద ప్రసరించాలి అంటే 3 విషయాలు తెలియాలండి. ఆ చెప్పడంలో ఇక్కడ ఆర్డర్ కొంచెం అటు ఇటు అయింది, వ్యాఖ్యానంలో చెప్తానది. సంసార స్వభావత్తై అనుసంధిత్తు కడియత్, ఇది సంసారము యొక్క హేయతని మనం చక్కగా తెలుసుకోవాలి, ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్ அவ்வடியை பத்தி சரணம் புக்கவிடத்திலும் தம்மபேட்சிதன் செய்யாமையாலே சரணம் புக்கார் மேலே வேர்க்காரரை ஏவி ஹிம்சிக்கும் నృశంసరోపాధియాగ అవనై నినైతో పీతరాయ్. ఎవరినైనా అక్కడ కాళ్ళు పట్టుకుంటాం అనుకోండి, కాళ్ళు పట్టుకుంటే రక్షించవలసింది పోయి, రే వీడిని ఈడ్చి పారేయండిరా, వీడిని శిక్షలకు గురి చేయండిరా, వీడిని బాధ పెట్టండిరా అని అదే యజమాని అంటే ఆ జీవితం ఎలా ఉంటుందండి? ఆయన దయాస్వరూపుడనే ఆయన పాదాలు చేరారు. రక్షిస్తే రక్షించు, లేకపోతే మానేయి. అలా కాకుండా ఎవరినో పిలిచి వీడిని లాగండి, వీడిని బాధ పెట్టండి, వీడిని ఇది చెయ్యండి అని పరమాత్మే బాధ పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగా వేర్కారరై ఏవి క్రూరుల్ని నా మీదకి పంపించవు, వేట కుక్కలు పంపించినట్టు పంపించవు. ఏమిటవి? ఇంద్రియాలు. భలే ఉంటాయండి ఈ ఇంద్రియాలొక్క ఇది. అబ్బే మనం ఇప్పుడు బాధపడకూడదు అంటే ఆగదు ఆ బాధ, లోపల నుంచి పైకి వచ్చేస్తూ తన్నుకొచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మనం బాధపడాలి అన్న చోట చచ్చిన ఒక్కొక్కసారి బాధ రాదు. ఏంటి మాయ అంత? ఇంద్రియాల యొక్క శక్తిని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ ఇచ్చారు క్లియర్ గా చూడండి. ఈశ్వరన్ కృపై పండుగై కువేండువదు, పెరుమాళ్ళ యొక్క కృప కలగాలి అని అంటే ఒక 3 విషయాలు చెప్తున్నారు. సంసారத்தினுடைய హేయத்தை నెంజిలే పడుగయ్యం, సంసారము యొక్క హేయతని మనం తెలుసుకోవాలి. నెంబర్ 1, మనం అందులోనే ఉన్నాం, అవే అనుభవిస్తున్నాం, కానీ అది మనకి హేయంగా అనిపించదండి. ఆహా ఇదే జీవితం, ఇదే జీవితం అని భ్రమలు గొలిపే మెరుపులేరా జగతిలో ఈ ఆశలు అంటారండి సముద్రాల వారు. అంటే ఏంటి? ఎప్పటికప్పుడే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఇంత ఆత్మీయులు దూరం అయ్యారు, అయిపోయింది. ఆ వాళ్ళతోటి 1 రోజు 2 రోజులు ఏడాది అంతే మరుపు, మళ్ళీ మామూలు స్థితిలోకి వచ్చేయడం. ఇలాగ భ్రమలు కొలుపుతుంది. ఇది సంసారం యొక్క లక్షణము. ఒక విధంగా చూస్తే అది ఒక వరం అండి. ఆ మరపే లేకపోతే మనిషి జీవించలేడు, ఎలాగా కూడా ఉండలేడు. కాబట్టి ఇలాంటి సంసారం அத்தலையில் வைலட்சண்யத்தை அனுசந்திக்கையும் ప్రతిపత్తి పండుగైக்கும் మేర్పడవిల్లగిరే. అది ఆ భగవానుడి యొక్క గొప్పతనం తలుచుకుంటూ ఉండడం రెండోదండి. ఒకటి, మనం ఉన్నది మంచిది కాదు అని తెలుసుకోవడం. 2, మనం వెళ్ళేది చాలా గొప్ప స్థానము, పరమపదము అని తెలుసుకోవడం. రెండవది, ఇవ్వడవెళ్ళని పలిక్కక్కాళామయ్యాలే వైప్పనాగ వైத்த బ్రహ్మాస్త్రం వాయుమడందది కిడేరి అన్న కూపిడికిరారు. అంటే మూడవది, భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని తలచుకుంటూ ఉండడం. మూడవది, ప్రపత్తి చేయడం, శరణాగతి చేయడం. ఈ 3 పాయింట్స్ చిన్నగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఒకటి, స్వామి యొక్క వైభవం తెలియడం. రెండవది, సంసారం యొక్క హేయత తెలియడం. మూడవది, తండ్రి ఇలాంటి సంసారం నుంచి నన్ను నీ దరి చేర్చుకో అని ప్రపత్తి చేయడం. నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా
తేలికగా మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఈ 3 పాయింట్స్ చెప్పారు. జీవి కర్తవ్యం ఏమిటి? ఓహో, నేనున్న సంసారం ఇంత హేయమైనది. ఇవన్నీ కబుర్లలా, మాటల్లా, ఉపన్యాసాలలా చెప్పడం చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయండి. అన్వయించుకోవడం చాలా కష్టం. మనం ఎలాంటి దాంట్లో ఉన్నామంటే ఇవాళ వాళ్ళ కోసం బాధపడుతున్నావు. నువ్వేం శాశ్వతంగా ఉంటావా? నీదెప్పుడో తెలుసా నీకు? తెలియదు. కానీ ఓ మాయ అలాగా మూసి వేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఏదో శాశ్వతం అన్నట్లు, అవతల వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్లు బాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ సంసార విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకో. రెండవది, పరమాత్మ సన్నిధి ఎంత గొప్పదో తెలుసుకో. అప్పుడు నువ్వు చాలా చక్కటి ప్రపత్తిని చేయగలుగుతావు. ఈ 3 ఆళ్వార్లు చేశారు కదండి. ఆయనకు సంసారం అంటే బాధ అని తెలుసు, పెరుమాళ్ళు గొప్ప అని తెలుసు. 6వ తిరువాయిమల 10 దాకా అద్భుతమైన శరణాగతి చేశారు. కానీ ఎందుకు పని చేయలేదు అంటే ఆయన ఒక మాట అన్నారు, వైపనాగవైత బ్రహ్మాస్త్రం వాయు మడెందది కిడేరియన్ నొక్కోపిడిగిరార్. ఏమండి, అప్రతిగతమైన బ్రహ్మాస్త్రం కూడా నాశనం అయిపోయిందంటే ఇంకేం చెప్తాం? ఏమిటండి ఇక్కడ ఆళ్వారు చెప్పినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము? శరణాగతి అనేటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం. ఎన్నో గోపెడిగిరారు. అయ్యో, శరణాగతి కూడా పనిచేయలేదా అని బెంగ పెట్టుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ పేజీ, ఫస్ట్ లైన్. ఇనితాన్ క్షిపామి యాదల్ దదామి యాదల్ ఇరండే ఇరే. చాలా అందమైనటువంటి 2 శ్లోకాలను భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడండి. 2, ఇదిగో తప్పులు చేశారా నరకంలోకి తోసేస్తా, ఇదిగో ఆశ్రయించారా నా సన్నిధిని చేర్చుకుంటా. ఈ 2 మాటలు చెప్పావు కదయ్యా నువ్వు. ఇరండే ఇరే, 2 కదా నువ్వు చెప్పావు. అందులో ఏంటి మొదటిది? తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామి అజస్రమ సువాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. అది నిన్ను ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరోత్తమం. అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి సంసారంలో నన్ను ద్వేషించే క్రూరులైన పాపులైన నరాధములని ఆసుర జన్మంలో పడేస్తాను అన్నాడు. అది ఒకటి చెప్పాడు. అంటే 2వ వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి మాట చెప్పాడు. తేషాం సతతయుక్తానం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగస్థం తేన మాముపయాంతి తే ఏన మాముపయాంతి తే. మంచి వాళ్ళకి నన్ను పొందేలాంటి అద్భుతమైన పనులు చేసే బుద్ధిని పుట్టిస్తా. అంటే పరమాత్మని ఆశ్రయించిన వాళ్ళని తోసేస్తానన్నాడు. ఆశ్రయించిన వారిని తన సన్నిధికి చేర్చుకుంటాను అన్నాడు. ఈ 2 ఆయనే చెప్పాడండి. నాతో నిత్యం కలిసి ఉంటూ సతతయుక్తానం, చాలా బాగుంటుంది. తేషాం సతతయుక్తానం. సతం అంటే వీణ అని ఒక అర్థం కూడా చెప్పేయండి. ఎప్పుడూ కూడా గానం చేసేవారు, సంకీర్తనామృతాన్ని అందించేవారు అనే ఒక విశేషార్థాన్ని కూడా పెద్దలు వ్యాఖ్యానంలో ఇచ్చారండి. భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, నన్ను చాలా ప్రేమతో ధ్యానం చేసేవారు. దదామి బుద్ధి యోగహతం తేన ఏన మాముపయాంతితే. వారు ఆ బుద్ధి యోగంతో నన్ను పొందుతారు అని వాటికి నేను ఇస్తాను. అంటే ఆయన 2 పనులు చేస్తానన్నాడు. నన్ను ఇష్టపడవా, నరకాల్లోకి తీసేస్తా. నన్ను ఇష్టపడతావా, నా సన్నిధిని చేర్చుకుంటా. ఇక్కడ ఈయన అంటారు, నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో, క్షిపామి ఎన్నం అడవిలే యాగదే నాం ఎన్నిరుందారు. నువ్వు అండం 2 అన్నావు గాని ఇది చిన్న పరిహాసం, అంతర్లీనం చేసుకున్న వాక్యం. నువ్వు 2 ఇస్తానన్నావు గాని నన్ను ఒక్కదానికే గురి చేసావు. దేనికి గురి చేసావు? క్షిపామి క్షిపామి, దదామి వదిలిపెట్టేసావు నా విషయంలో. ఇస్తాను అన్న మాట ఎగిరిపోయింది నా విషయంలో. తోసేస్తా. నేను గుర్తొచ్చేటప్పటికి నీకు తోసేయడం ఒక్కటే గుర్తు వస్తుంది అనే ఆవేదన అన్నమాట. అది మనస్సులో నుంచి వచ్చినటువంటి బాధ. ఇంత చక్కటి వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారు మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు. అది ఎవరకు? దదామి
என்ற புத்தி யோகம் பண்ணி கொடுக்கதானே என்னல் அதுவும் நோவு படுகை கூடலாக తందానన్నరిక్కరార్ తమ్ముడయ్య శక్తి కొండు పెరవిరుందారల్లార్. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పని జరిగినప్పుడు ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని మనం ఆ రీజనింగ్ చూస్తాం. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, అసలు అయ్యో అవును కదా వాడు ఆ టైంకి రాలేకపోయాడు కదా, లేకపోతే ఆ టైంకి మంది అందలే, ఇలా మనం ఏదైనా జరిగితే దానికి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఒక విశ్లేషణ చేస్తాం. దానికి నమ్మాళ్ళ వారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఈ ఏమండి మీకు మయూరవరమదిలం వరులని చక్కటి శక్తిని ఇచ్చాను కదా అంటే, ఇచ్చావు నాయన, ఆ జ్ఞానం కూడా నాకు దుఃఖపడడానికే ఉపయోగపడింది. అవనుక్కు ఆసక్తి ఉండా ఇజక్కిరారల్లరు. భగవంతుడికి ఇచ్చే శక్తి లేదా? బ్రహ్మాండమైన శక్తి ఉంది. పేతుక్కు వెండబది ముందే సైదినారు. నాకు శరణు చేయడానికి శక్తి లేదా? ముందే శరణాగతి చేశాను. ఆనపిమ్మ ఎవరికి పోది ఎక్క వెండువదిల్ల ఇరే. ఏమండి మీరు రక్షించమని అడిగినప్పుడు, ఆయన రక్షిస్తానని ఉన్నప్పుడు ఇంక మీకు దుఃఖం ఎందుకండి అంటే, ఇదనమాట మెయిన్ పాయింట్. తినాలని ఆకలి ఉంది, తినే పదార్థం ముందుంది, కానీ అది చేతికంది నోట్లోకి వెళ్ళే యోగము లేదు. ఎదురకుండా సుఖాలున్నా అనుభవించని జీవితాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క కోపానికి బలి అయినటువంటి జీవితాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. దీనికి ఏదీ దారి లేదండి. కర్మ సిద్ధాంతం. ఎప్పుడో పాపాలు చేసుకుని ఇవాళ అన్ని పుణ్య ఫలాలే రావాలి అని అనిపిస్తే మనకు అది సాధ్యమయ్యేది కాదు. అది విలే చర్మదేహమాగయ్యాలే. ఇంకొక నెక్స్ట్ పైలైన్ ஆனால் ఎవరి కురయ్యాలే వైకలరే పరిత్త తెల్లయ్యావదు. ఈయనకి లోట్లేదు. நமக்காக இருக்கிற பின்பு இவர் எங்கே இருந்தால் நல்லது என்றிருந்தார். కానిటండి పెరుమాళ్ళట ఎందుకు వెంటనే ఆళ్వార్లకి మోక్షం లభించలేదు అంటే కారణం చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఆలస్యం అయిపోతుంది పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లని రక్షించడానికి అని అంటే, పెరుమాళ్ళకి శక్తి లేక కాదు, ఆళ్వార్లు శరణాగతి చేయక కాదు. మరి ఎందుకు ఎలా జరిగింది అంటే, ఒక్క చక్కటి సమాధానం చెప్పారటండి. శరణాగతి ఫలించలేదు అనుకుంటున్నారు, శరణాగతి అద్భుతంగా ఫలించింది. పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను తమవారు అనుకున్నారు, అందులో కూడా డౌట్ ఏమీ లేదు. కానీ ఆ భావనలో ఒక విశేషాన్ని చెప్పారండి. ఏమిటి ఇది? నమక్కాగ ఇరెక్కర పెన్బో ఇవర్ ఎంగే ఇరందాల్ నల్లదం ఎన్నిరందాల్. ఒక సామెత ఉంది చూడండి. వడ్డించేవాడు మన వాడైతే కంతిలో చిబ్బర కూర్చున్నా, అరే మనవాడు అక్కడ ఉన్నాడు అని అక్కడికి తీసుకొచ్చి వడ్డిస్తారు. ఆ పెట్టేవాడు మన వాడైతే చాలు. అలా పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వార్లకి అనుగ్రహించాలి అని ఒక దయ, ఒక కటాక్షం ఆయన మీద పడితే చాలు. అవనం ఇరవైకొండారు కార్యం వల్ల విరేయన్నెరిక్కిరదు. ఆయన దగ్గర దయ లేక కాదు, ఈయన దగ్గర శరణాగతి లేక కాదు. మరి ఎందుకంటే ఆళ్వార్లను అంత బాధపడతారు? ఓ ఈయన అడుగుతున్నారు, ఆయనకు శక్తి ఉంది, చక్కగా తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా. అదే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒలియ ఎవరిరుந்தால் நல்லது இருந்தான் அவன் இவரை கொண்டாரும் காரியம் கொள்ளவரே எண்ணிருக்கிறது. அதுவும் ஒழிய ఇవరుడయ్య చర్మదేహమాగయ్యాలే. అదే పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ కేసు చూశారు. ఎంత దివ్య మంగళ విగ్రహమో, ఎంత అందమైన మూర్తో, 32 సంవత్సరాల ప్రాయం, ఆ అందమైనటువంటి ముడి, ఆ వకుళ మాలిక దర్శించాం కదండి మనం. ఆళ్వార్ తిరునగర్లో స్వామి యొక్క సన్నిధిలో పెరుమాళ్ళని ఎంత బాగా సేవించుకున్నామో కదా. మనకే అలా అనిపిస్తేట, పెరుమాళ్ళకి నమ్మాళ్ళవార్లను చూస్తే కన్న తండ్రి కదండి, పిల్లల్ని చూసిన కొద్దీ తండ్రికి ఆనందం పెరిగిపోతున్నట్లుగా నమ్మాళ్ళవార్లను చూస్తూ, అరే నమ్మాళ్ళవారే, ఇంక ఇదే కదా మీకు చరమ దేహము, జన్మ, ఆఖరి జన్మ. ఇంక తర్వాత మీరు నా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. ఎంత అందంగా ఉన్నారు, లోకాన్ని దిద్దుబాటు చేయడానికి ఎన్ని గ్రంథాలను గ్రహించారు, ఆహా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అని ఇవర్ ప్రపత్తి పండిన విడత్తిలం
இவர் திருமேனியில் தனக்குண்டான ప్రావణ్యத்தாలే కార్యం செய்திலன். చాలా ముఖ్యమైనటువంటి నా వారు ఎక్కడ ఉంటే ఏమిటి, ఎక్కడున్నా నా ధ్యానమే చేస్తారు. వారికి ఇక్కడే పరమపదం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఈ లోకంలో ఉంటే లోకాన్నంతటిని చక్కగా దిద్దుబాటు చేస్తారు. ఇది ఈయనకి ఆఖరి శరీరం కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని ఇంకా కొన్నాళ్ళు నేను చూడవచ్చు అని ఇష్టం లేక వదిలిపెట్టడం ఇష్టం లేక ప్రపత్తి చేసిన వెంటనే ఆయన తీసుకువెళ్ళలేదుటండి. ఈ పేరా అంతా సారం ఏమిటి అంటే, ఆయన బాధపడుతుంటే పెరుమాళ్ళు చూడగలరా? చూడలేరు. కానీ ఆ అందమైనప్పుడు పిల్లలకు ఓ వేషం వేసామనుకోండి, నవ్వొస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. వేసవి కాలం అసలే గిలగిలగిలు ఆడిపోతుంటారు చంటి పిల్లలు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇంత ఇంత పట్టుబట్టలు వేసేసి, పెద్ద నగలు వేసేసి, కిరీటాలు పెట్టే సేవ చేసి ఆహా ఓహో అని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళేమో ఆ బట్టలు, ఆ వేడి, ఆ బాధ తట్టుకోలేక గిలగిల్లాడిపోతూ ఉంటారు. కానీ మనకు ఆనందం కదా. అలా పెరుమాళ్ళుట నమ్మడి వారిని చూసి ఆహా ఏమి రూపం, ఏమి ముడి, ఏమి ఒకడాభరణం, లోకాన్ని దిద్ది చేయడానికి ఎన్ని గ్రంథాలు ప్రసాదించారు, ఆహా ఎంత అద్భుతమైనది అని చెప్పి ఆయన ఇవరు తిరుమేనియలు తనకుండాన ప్రేమత్తాలే ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆ అవతారమయందు ఆ రూపమయందు అత్యధికమైనటువంటి ప్రేమ ఉండడం వల్ల ఆయన్ని దగ్గరకు తీసుకెళ్ళలేదుట. అది అని ఇవర్ తిరుమేనియల్ ప్రావణ్యమరే மங்கவற்று என்னும் அவனை கார்கட்டித்தும் மெய்யான ప్రేమముండానాల్ ఇంగ నల్లదిరాదే ఇది ప్రకృతియాయితే అవనకు. ఇక్కడ ఇది ఒక చిన్న చర్చ చేశారు వ్యాఖ్యానాల్లో. నీకా శక్తి ఉంది, నాకా ప్రార్థించే గుణం ఉంది, నీకా దయ ఉంది, నన్ను రక్షించాలనే ప్రేమ లేకపోవడం అనే మాట లేదు, అయినా నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు అని అంటే ఈ లోకాన్ని ఆళ్వార్లు దిద్దడం కోసం, దిద్దుబాటు చేయడం కోసం ఆ కాస్త పని చేసేసి రెండు ఆళ్వార్లు నేను చేయలేని పని మీరు చేస్తున్నారు, మీరు అవతరించి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలని అనుగ్రహించారు, వాటన్నిటినీ లోకులు విని తరిస్తున్నారు, ఇంకొంచెం కాలం ఉండండి ఆళ్వార్లు అనుకుంటున్నాడేమో. ఆయన్ని ఈయన తీసుకువెళ్ళడం లేదు. అవన్ తమ్మై కొండుకొళ్ళ ఇరిగ్ర కార్యం కన్న ఇదిల్ పొరుందువారై ఇట్టుకొండలాగదు. ఈ శరీరాన్ని సహించే వారి చేత సేవ చేయించుకోవడం అన్నమాట. అంటే ఆడవారు ఉండండి, లోకాన్ని సరిదిద్దండి, కొంతకాలం చెయ్యండి. ఈయనకేమో ఏమైనా సరే నా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి నీ దగ్గరకు వస్తా అని ఈయన ప్రార్థన. ఆయనకేమో ఎంత అందమైన శరీరం, లోకుల్ని ఎంత బాగా తరింప చేస్తున్నారు, అందువల్ల అప్పుడే మీరు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టద్దండి. అంటే డ్రెస్ అప్పుడే తీయం చూడండి, వాళ్ళు ఏడుస్తున్నా గోలెడుతున్నా పుట్టినరోజులు వస్తాయి, ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటాం, పిచ్చి పిచ్చి అలంకారాలు అన్నిటితోటి వాళ్ళు గిలగిలగిలు ఆడిపోతుంటారు. ఇంకా అవన్నీ తీసేస్తే మామూలు వేస్తే కిలకిలలు ఆడుతూ ఉంటారు. అలా పెరుమాళ్ళకి ఈ దేహం వదిలిపించేసి ఆళ్వార్లను తమ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళిపోతే అదే కాదు, నేను ఈ రూపంలోనే ఆళ్వార్లను చూడాలి, ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం అంటే అలా ఉందిటండి. అది తానే త్వరై కుడలా ఇదివరకు క్రమத்திலே కార్యం செய்கிறோம் ఎన్నెరిందాన్ అవన్ నెమ్మదిగా చేసుకుందాంలే అని పెరుమాళ్ళు అనుకుంటే అది తన్నయ్యే కొండు నమ్మ కైవిడని తాను నిరుక్తిరారు ఇవర్. ఓహో నా చెయ్యి వదిలేశాడు, ఇంకా నన్ను తీసుకెళ్ళడు అనుకుంటున్నారు ఆళ్వారు. ఏమి లేదండి, ఒక్కటే సారాంశం. ఆళ్వారికేమో వెళ్ళిపోవాలనుంది, ఈయనకేమో నమ్మాళ్వార్ల రూపంగా ఇంకా చూడాలనుంది. ఆయన తీసుకెళ్ళకపోతే ఈయనే అనుకుంటున్నారు, నన్ను వదిలిపెట్టేశావా తండ్రి అని ఈ పదిలో గొల్లుమంటున్నారు. ఆయన వదిలిపెట్టే లేదు, ఆ రూపంలో ఇంకా చూడాలని. ఆ నమ్మై కైవెడతానే నిరిక్கிறாరు నిత్య విభూతియం దివ్యమంగళ విగ్రహం సాక్షాత్కరిస్తూ ఆ నిత్య విభూతిని, ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని చక్కగా సాక్షాత్కరింప చేసుకుని అంగైపోయి అప్పటికే అనుభవిక వేయడం ఎన్నో పదత్తయుడయ్యే వరకు అలాంటి పట్టుదలతోటి ఎలాగైనా నేను పెరుమాళ్ళ సన్నిధికి వెళ్ళిపోవాలి అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళ తర. ఆ తర అంటే సంసారం
ததீயமாயிருப்பதும் ஓர் ஆகாரமுண்டு என்னும் ஞான மாத்திரத்தாலே தரித்திரிக்கப் போகாதே யானோ நீ தானாய் தெளிதரும் நன்னு மஞ்சுவன் நரகம் நான் அழைத்தல் என்றே ఇవరి ఇరుపదు అంటే నన్ను తీసుకుపోరాదా అనేమో నమ్మాళ్ళవార్లు అంటారు. ఆళ్వారు మీలాంటి వారు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదండి, ఈ లోకంలో ఉంటే మీ వల్ల లోకం అంతా చక్కగా బాగుపడుతుంది అని పెరమాళ్ళు. అందువల్ల ఈ జ్ఞానం నీకు ఇచ్చాను కదా అంటే, నాయన నువ్వు ఆ జ్ఞానం ఇవ్వడం వల్లే నేను ఇక్కడ ఉండలేకపోతున్నా. జ్ఞానం ఇవ్వలేదనుకో హాయిగా ఇందులో పడి ఇలా కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాను. ఇది ఇంత భయంకరమైనదనే జ్ఞానం ఇచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తానా అని తొందరలో ఉన్నాను అన్నమాట. అలాగే పరమపదం, అక్కడున్న స్వామి దివ్యమంగళ విగ్రహం, ఇవన్నీ ఏమండి ఈ లీలా విభూతి పరమాత్మది కాదా? అయితే అవ్వచ్చు, కానీ నాకు ఈ అనుభవం అక్కరలేదు. ఎందుకంటే నేను నీకు శేషభూతున్నయ్యా, నేను ఈ సంసారంలో ఉండలేకపోతున్నాను అని யானு நீதானாய் தெளிதரும் நன்னு மஞ்சுவன் நரకం நான் అడైతదల్ என்று ఇవర్ ఇరుపదు. ఇలాంటి సంసారంలో ఉండడానికి నీ గొప్పతనం తెలిసాక, నా నైత్యం తెలిసాక ఈ సంసారంలో ఉండడానికి నేను సాహసించలేకపోతున్నాను తండ్రి అని ఒక అందమైనటువంటి భావన చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. ఇది ఎలాగా చూడండి నెక్స్ట్ పేరాలో. ఇప్పటి ఇరిక్కిర తమ్మయ్యం, ఒకటి ఇలా ఉన్నటువంటి తమస్థితి. అవనకు రక్షవర్గం కురైవత్తిరిక్కిరపడియం, ఆయనకి రక్షించే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న పద్ధతి. అంటే జీవాత్మ స్వరూపము, పరమాత్మ స్వరూపము. స్వరూపమా ఇరిక్కిరపడియం, అది ఏది ఉపాయం, ఉపాయ స్వరూపం. రక్షికై కుడలాన ప్రాప్తి ఇరిక్కిరపడియం, దానివల్ల వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి? తమకి ఇవ్వతిల్ అన్వయం తిరిక్కిరపడియం. మరి ఏమిటొస్తుంది అంటే ఈ చిన్న 2 లైన్ల వ్యాఖ్యానంలో అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని చెప్పేశారండి. ప్రకృతిలో ఉన్న సర్వం పెరుమాళ్ళ అధీనమేనండి. అన్ని సత్వరజ స్తమో గుణాలు, ఈ గుణాలు కలిగడానికి కారణమైన కర్మ, ఈ శరీరం, దేనికి మూల ప్రకృతి, అదే చెప్తారు ఇక ముందు. దేనికి మహత్తు, దీనికి అహంకారం, ఈ ప్రకృతి సంబంధం, విషయ సంపర్కం, అవిద్య, కర్మ, వాసన, రుచి, ఇవన్నీ భగవంతుడి వల్ల మనకి వస్తూ ఉన్నవే. మన కర్మని మన చేత ఆయన అనుభవింపచేస్తున్నాడు అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇవన్నీ ఈ జ్ఞానం కలిగాక ఈ సంసారంలో ఉండడం చాలా కష్టం తండ్రి. తెలియకపోతే ఇప్పుడు మనకి పక్కనే ఒక పాము ఉంటుందండి ఇంట్లో, మనకి తెలియదు, దాని పక్కనే కూర్చుంటాం, అన్ని పనులు చేసుకుంటాం, అంతా అది లోపల చుట్టూ. తర్వాత ఎవరో వచ్చి ఇక్కడ పాము ఉందని చెప్తారు. తెలిసేటప్పటికి ఎంతసేపు కూర్చున్న వాళ్ళని ఏమైపోయాం, అప్పుడు గుండె గుబేలుమని ఆ విషయానికి భయపడిపోతాను. తెలియనప్పుడు అంతా హాయే, తెలిస్తేనే ప్రమాదం వస్తుంది. అలాగే నాకు ఆ తెలియనంతకాలం సంసారంలో బాధ కలగలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు తెలిపావు, దాంతో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్నమాట. ఏమేమిటి ఇది? దీనికి కారణం ఎన్ని చెప్పారు చూడండి. ఆత్మస్వరూపం చెప్పారు, పరమాత్మ స్వరూపం చెప్పారు, శరణాగతి తత్వం చెప్పారు. మరి ఎందుకు లాభాన్ని పొందలేకపోతున్నాం చెప్పారు. ఆ పొందితే వచ్చే లాభం ఏమిటో చెప్పారు. సత్వాది గుణంగా, సత్వము మొదలైనటువంటి త్రిగుణాల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు. అది కడియాన కర్మదేహేంద్రియాదిగళ్, ఇది ధర్మదేహేంద్రియాదిగళ నుండి ఇక్కడ ధర్మం అంటే కర్మ అని అర్థం అన్నమాట. మహాన్, తర్వాత మహత్, గుణాష్టకంగా చెప్తారు చూడండి. అవి అహంకారం, ఈ ప్రకృతి సంబంధం వల్ల అది కార్యమాన విషయంగా, ఈ ప్రకృతిలో ఉండడం వల్ల వచ్చేటువంటి విషయ సంపర్కం, అవిద్యా కర్మ వాసన రుచిகள், అవిద్యా కర్మ వాసన రుచి, ఇవన్నీ అండి ఈ నిత్యం మనం చేస్తున్నవే. వాటి పేర్లు మనకి తెలియవు కానీ అవిద్య అంటే అజ్ఞానంతో ఉన్నాం. కారణం కర్మ, మనం పూర్వం చేసుకున్నది. వాసన, అది ఒక జన్మలో చాలకపోతే మళ్ళీ జన్మకి సూక్ష్మ రూపంలో
ఏదో బ్రాటోవర్స్ అన్నట్లుగా సూక్ష్మ శరీర రూపంగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలోకి వస్తాయి. రుచి ఇంద్రియాల యందు రుచి ఇవై ఎல்லாம் తదధీనమాయి రెక్కరపడియం మనసందిత్తు ఇవన్నీ కూడా తనవై ఉండగా விஷயங்களும் இந்திரியங்களும் நடையாடுகிற சம்சாரத்திலே வைத்த போதே இவத்துக்கு நம் உயிரை ஆக்கி పొగడ నినైతాన్ ఈతనే. ఈ విషయాలన్నీ నడయాడే ఈ లోకంలో పడేసి నన్ను ఇంద్రియాలకి ఆహారంగా వేస్తున్నావా? భలే బాగుంది చూడండి. ఒక జంతువుని ఒక మంచి బోనులో బంధించి దానికి ఇలా ఆహారం పడేస్తూ విసురుతూ ఉంటారు చూడండి. అలా దేహం అనే చెరసాలలో నన్ను బంధించేసి విషయాలు అనే ఆహారాన్ని నా మీదకి ఇలా ఇలా తోస్తున్నాడు. ఇది గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్, పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. అంటే అది అందమైనటువంటి కవితాపరమైనటువంటి ఆలంకారికమైనటువంటి పద్ధతి. ఎలాగా ఒక విషయాన్ని ఒక విషయంతో పోలిస్తే ఉపమానాలంకారం అంటారు. జంతువుని బోనులో పెట్టి ఆహారం ఇచ్చినట్లు. ఇది ఎంత బాగుందో చూడండి. మనం జంతువులం, మన్ని బోనులో అంటే ఇంద్రియాలున్న ఈ శరీరంలో పెట్టేసి విషయాలు అనేటువంటి ఆహారాన్ని పడిస్తున్నారు. అద్భుతమైనటువంటి వర్ణనండి ఇది. అంతేకాదు க்ஷிபாமிங்கிற கோடியிலே புக்குவம் இனத்தானவன் பரிகரங்கள் கண்டதும் நம்மை அகத்துகை பொறுப்பாக அதில் நிச்ச விபூதிலோலக்கம் இருக்கிறது. நாம் படுகிற நலவு கண்டு அங்குள்ளாருடனே கூட சிரித்திருக்கைக்கோ లీలా విభూతి కండరు నమకు చిరై కూడమాగా. చాలా అందమైనటువంటి ఏమండి, ప్రకృతిలో ఉన్నదంతా భగవద్ అధీనమే కదా. సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ గుణాలు రావడానికి కారణం కర్మ, వీటికి కారణమైన మూల ప్రకృతి, దానికి మహత్తు, దానికి అహంకారం, ప్రకృతి సంబంధం కలిగేటువంటి విషయ సంపర్కం, దీనికి కారణమైన అవిద్య, కర్మ, వాసన, రుచి, ఇన్ని విషయాలన్నీ తెలిసాయి మాకు. తెలిస్తే ఏం లాభం? బయటికి రావడానికి వీలు లేకుండా జైల్లో పెట్టి తాళం వేసినట్టు సంసారం అనే జైల్లో శరీరం అనేటువంటి చెరసాలలో పెట్టేశావే. నువ్వా అక్కడ కొలువు తీరి ఉన్నావు, నేనేమో ఇక్కడ ఇంత బాధపడుతుంటే ఆహా భలే బాధపడుతున్నాడు. ఎవరికి ఉంటుందండి ఇలాంటి భావన? దయార్ద్ర హృదయులకు ఉండదు. మనం సినిమాల్లో చూస్తాం చూడండి, ఒక కక్ష తీర్చుకునే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు చూడండి. కొట్టు, భలే కొట్టాడు రా, ఆ కొట్టి వాడు బాధపడుతుంటే వీడికి ఆనందంగా ఉంటుంది. నువ్వేంటయ్యా ఆ పోటీలో చేరుతావు? క్షిపామి చూసి పాడేస్తా, కక్ష తీరలేదు. విషయాల చేత బాధిస్తా, కక్ష తీరలేదు. అయ్యో మర్రో తెలిసిందా, బాగా అయింది అనుకుంటున్నావా అంటున్నారు నమ్మాడు వారు. అంటే నేను ఎంత ఏడిస్తే నీకు ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏదో పేరు పెడతారు, శాడిజమనో ఏదనో అదనో ఇదనో. నేను ఏడిస్తే నీకు ఆనందంగా ఉందా? నన్ను ఎంత కష్టపెడితే నీకు ఆనందంగా ఉందా? అది లీలా విభూతి, నిత్య విభూతి, ఇవన్నీ కూడా నన్నేమో ఇక్కడ పడేశావు, నువ్వేమో అక్కడ కూర్చున్నావు. పైగా నేను బాధపడుతుంటే నీకు నవ్వొస్తుందా? ఎవరికయ్యా అలా నవ్వొస్తుంది? బాధ చూసి నవ్వే వాళ్ళని ఏమనాలో నువ్వే చెప్పు. అంటే లీలా విభూతిని సృష్టించడం, నన్ను బంధించడానికైనా నీకు అసలు ఇంకా మంచి పని చేయడానికి ఏం కాదా? అది ఆ మాట చూడండి. లీలా విభూతి కండదు நமக்கு சிறை குடமாக மயர்வரமதல மருள அருளித்தும் అల్లాదారే పోలే సుఖమే ఇరాదే తుడుత్తు నవ్వుపడే కాక. నాకు బాగా అర్థమైంది, తెలిసింది ఎందుకు ఈ లోకాన్ని సృష్టించావు, నన్ను బాధపడ్డా. అదే నీ గోల్, నీ లక్ష్యం. వీడిని ఇందులో పడేసి వీడి ఏడుస్తుంటే అప్పుడు బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు కదా నువ్వు. ఎన్న అరుదిట్టు అవన్ తిరువడిగలే தலையை மடுத்து கேட்டாரடங்களும் நீரான் மடிக்கிடந்து கூப்பிடுகிறாரு. ఎంత
ఎలాగ బాధపడుతున్నారు అంటే, కేటారు వినేవాళ్ళ అరంగుళం నీరాంబడి కిడంది. వినేవాళ్ళకే దుఃఖం వచ్చేస్తుంటండి, అలాగ బాధిస్తున్నట్ట. ఇప్పుడు మనకి ఒక లక్షణం ఉంది కదండి, సినిమా చూస్తాం, అది సినిమా అని తెలుసు, అయినా సరే వాడు ఎవడో పోతే బొల్లుమని ఏడిచేస్తాం. మనకి ఇక్కడ బకెట్లు బకెట్లు నిండిపోతూ ఉంటాయి. అదేంటి, అది సినిమా, దానికి ఏడుస్తారేంటని కొంచెం మనోనిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళు ఏడిపిస్తూ ఉంటారు. అయినా సరే మన స్వభావం అది. ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, కాదులే, అసలు నేను ఏడిస్తే చూడడమే నీకు ఆనందం, అందుకోసం నన్ను ఈ సంసారంలో పడేసి ఇంద్రియాల మధ్య నిలిపేసి నేను బాధపడుతుంటే ఓహో ఓహో బాగుంది అని అనుకుంటున్నావు కదా తండ్రి అంటున్నారు అనమాట. అంతేకాదు, మిన్నుడే మిడవారు ஒரு பிராட்டு தசையை பிரணய ரோஷன் தலையெடுத்து சொல்லிட்டெல்லாம் பிறர் வாயாலே சொன்ன పోలే ఇరిక్కయ్యాలే. ఇక్కడ మిన్నడే మడవారిలో నాయికలాగా ఒక ప్రణయ రోషంతో మాట్లాడారు కదండి, అక్కడ నాయికగా, ఇక్కడ ఆళ్వార్లు తమకి తాముగానే బాధపడుతున్నారు. అంటే ఈ 3-4 దశలు చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక చోట ఆళ్వార్లుగా, ఒక చోట పిరాట్టిగా, ఒక చోట తాయిమారుగా, ఇక్కడ తాముగానే బాధపడుతున్నారు అన్నమాట. ఇరుక్కయాలే ఆళ్వారాన తన్మయిలే నిండ్రిన్నాదాంబడియాన దశై విళయిందదు ఇవర్కు. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే, నేను నాగానే, నా కష్టానికి నా పాపమే కారణము అనేటువంటి ఒక మాటని నమ్మాళ్వారు తలుచుకుంటూ, ఇవరల్లా అవళవలం శ్రీ కనకరాజన్ తిరుమంగళోడప్పార ఒరువరాయత్. ఎప్పుడు ఆళ్వార్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సీతమ్మ వారితో పోల్చుకుంటారండి. సీతమ్మ వారి కష్టంతో పోల్చుకుంటారు ఆళ్వార్లు. ఇక్కడ మనకి సిద్ధాంతపరంగా గొప్ప అర్థం చెప్తారండి. మన సిద్ధాంతంలో అమ్మ దగ్గర నుంచి జీవకోటిలో వారే, అమ్మ ముందు ఉంటుంది, మిగిలిన జీవకోటి తరపున శ్రీపదం అర్థంగా వీళ్ళ మొరలు విని స్వామికి వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఆళ్వార్లు కూడా ఆవేళ సీతాదేవికి ఎలాంటి మనస్థితి ఉందో ఇవాళ నమ్మాళ్వార్లకు అలాంటి మానసిక స్థితి ఉందన్నమాట. ఏమిటది? అదాగిరుదు అత్తదైயில் குறை இடுவாரு ஒருத்தரன்றிக்கே இவத்துக்கெல்லாம் அடி நம்முடைய பாபம் நினைப்பாరు ஒருத்தరిరే. ఇది ఒక అద్భుతమైన సిద్ధాంతం అండి. మనం మామూలుగా మనకు ఏమైనా జరిగింది అంటే, ఇదిగో వాడు ఇలా చేశాడు, వాడి వల్ల నేను అంత కష్టపడ్డా, వీడి వల్ల కష్టపడ్డాని ఇతరుల మీద పెడతాం. కానీ సీతామ్మవారు మయైవ దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తి నిసంశయ, రామాన్ని చెప్తారండి, మత్పాపమేవ నిదానమముష్యనాన్య. మనవాళ్ళ మామూలు కూడా చెప్తారు కదండి, నేను చేసుకున్న దానికి నేను ఎవరిని నిందించనయ్యా. భరతుడు అనుకున్నట్లుగా ఇదంతా నేను చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితమే అంటారు. ఇవత్తుకెల్లామడి నమ్ముడయ్య పాపమే నరిప్పారు ఒరుత్తరిరే எங்கனே இருக்கக்கட விவர் அவன் தலையிலே குறைய ஏறிட்டு கூப்பிடுகிறாరే. అది ఆయన ఉన్నది ఇక్కడే, కానీ అంత దూరంలో ఉన్న వాడికి వినపడేలాగా బుల్లుమంటూ ఏడుస్తున్నారు ఆడవారు. ఏడవ కొత్తంతాగండి, ఇంకా ఎక్కి ఎక్కి ఏడిచే చంట పిల్లాడి స్థితి లాంటిది ఆళ్వారి స్థితి. ఎందుకు ఉంచుతున్నావు? నాకు ఇంతకు ముందు తెలియదు కాబట్టి ఉంచినా సహించా, ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది, ఈ బాధలు నేను పడలేకపోతున్నా, తీసుకెళ్ళిపో. వార్తి ప్రధానంగా సాగే పదండి. ఇవర్తాం తమ్మాలే వందத்தை அவன் தலையிலே ఏరుడువానెన్నెల్. అది ఆయన మీద నేను ఇలాంటి బాధపడడం నీ తప్పే అని ఆయన ఎత్తిమీ పెట్టడం అన్నమాట ఇదంతా. అదేంటండి అలా అంటారు అంటే, ప్రాప్తియే ఉణరందారు ఈ தலையாலே வந்ததையும் அவன் பக்கத்திலே ஏறிடலா ஏறிக்குமிரே பிரஜை கிணத்திலே விழுந்தார் மாதாவான் அவள் கண்ணினாள் ఎన్నక్కడాదా ఇరుక్కుం అదొక్కడి. ఒక అందమైన మనకి అర్థమయ్యేలాంటి ఉదాహరణ చెప్పారండి. తల్లి అక్కడ పిల్లాడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు,
చూసుకోకుండా అప్పట్లో నుండి వరలు పైకి వేసేవారు కాదు. ఇలా ముంచి తీసుకునేలాగా బావులు ఉండేవి. ఇప్పుడు కూడా పల్లెటూళ్ళలో కొన్ని బావులు అలా ఉంటుంటాయి. దానివల్ల ఎంత ప్రమాదం, చంటి పిల్లలు పాకుతూ వెళ్ళి అందులో పడిపోతారనుకోండి. అప్పుడు ఏమంటారండి, కళ్ళల్లో పెట్టి కాపాడుకోవలసిన తల్లి పట్టించుకోలేదు కదా, పిల్లన్నమ్మ బావిలో పడేసి చంపేసింది అంటారు. ఆవిడ పడేసిందండి బావిలో, ఆవిడ పడేసినట్లే వాడు ఎక్కడున్నాడో ఏమిటో, ఏ ప్రమాదం వైపు వెళుతున్నాడో చూడని ఒక అశ్రద్ధ వాడిని ఆవిడే చంపినట్లుగా మనం తీసుకోవచ్చు. మాతావాన్ అవల్ తల్లిలా నిన్నక్కడవదా ఇరుక్కం அதுக்கு அடி தாயான் அவள் கண்ணிலே வெண்ணை இட்டு பார்த்திருந்தாளாகில் ఇప్రజై విషము. ఆవిడ కళ్ళల్లో పెట్టి కాపాడుకుంటే ఈ పిల్లాడికి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేదా? ఇవల్ నోకమయ్యిరే అనర్థం పట్టదు. ఈవిడ అశ్రద్ధ వల్లే ఇంత అనర్థము జరిగింది. என்று கொண்டு அவள் தலையிலே குறை சொல்லక్కడవదా ఇరక్కం. అలాగా అక్కడ తల్లి ఎలా పాపం చేసిందో అలా నమ్మాడు వాళ్ళు కూడా, నువ్వే చేసావు ఇదంతా కూడా, నన్ను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది కదా, నువ్వు పట్టించుకోలేదు, నేను ఇందులో పడిపోయాను, ఇదంతా నీ వల్లే నీ వల్లే అంటున్నారు. ఉదంకన్ కృష్ణన్ పక్కలిలే వందు உனக்கு 2 திறத்தாரோடும் சம்பந்தம் ஒத்திருக்க செய்தே, பாண்டவர்களை அழியச் செய்யாதே, துரியோதிகளை அழியச் செய்தாய், இப்படி சாரு செய்ய போமோ என்ற போலே இருக்க அவன் சொல்ல. கிருஷ்ணனும் அவர்கள் குறைகளும் எல்லாம் சொல்லி அவர்களுக்கு தர்மருச்சி இல்லை காணியன்னா, நீ பின்னை அவர்களுக்கு தர்மருச்சி உண்டாக்கி கடாதுவானன் ఎన్నా నిరే. చాలా జరిగిన పరమాత్మ కూడా ఎలా పరీక్ష చేస్తాడో ఓ భారత వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు. ఇది ఈ మాటను మనం కూడా తరచుగా వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏమిటంటే భారత యుద్ధం అయిపోయింది, యుద్ధం అయిన తర్వాత సరే కౌరవనాశనం అయిపోయింది. ఉదంకుడు ఉన్నాడు, ఆయన కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఏమయ్యా, నీకు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకే సంబంధం, వాళ్ళు బావలవుతారు వీళ్ళు బావలవుతారు, నీ మనస్సు ఇటువైపు ధర్మపక్షపాతంగా ఉండొచ్చు కానీ నీకు ఇద్దరు సంబంధం ఒకటే కదా, మరి కౌరవుల్ని ఎందుకు నశింప చేసావు, పాండవుల్ని ఎందుకు రక్షింప చేశావు అని. అంటే కృష్ణుడు అన్నట్ట, వాళ్ళు మహాపాపాలు చేశారు, అధర్మాలు చేశారు, నశించిపోయారు, వీళ్ళు ధర్మాలు చేశారు, వీళ్ళు బాగుపడ్డారు అన్నాడు. అప్పుడు ఉదంకుడు ప్రశ్న వేశాటండి, వాళ్ళు ధర్మం చేశారంటున్నావు, వీళ్ళకు కూడా ధర్మం చేసే బుద్ధి నువ్వే పుట్టించవచ్చు కదా, నువ్వు చేయగలవు కదా. ఇదొక అందమైనటువంటి ప్రశ్న. ఇది దీనికి సమాధానం చెప్పలేక కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు అంట. చాలా బాగుంది కదండి ఇది. ఏమయ్యా ఇలా ఎందుకు చేసావు, వాళ్ళలాగా మంచిగా ఉండే బుద్ధి వీళ్ళకి కూడా నువ్వే పుట్టించవచ్చు కదా. అదే ఎవరు చేసుకున్న కర్మ వాళ్ళు అనుభవించాల్సిందే, నేను ఎలా పుట్టిస్తాను అనే మాట పైకి అనకుండా కాంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ఉదంకుడు అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి సమన్వయంగా చెప్తారండి. అంటే ఏంటంటే ఎవరు చేసినది వాళ్ళు అనుభవింప చేస్తాడు పరమాత్మ, అంతేగాని అందరినీ ఒకేలాగా అందరికీ బుద్ధి పుట్టించేస్తే సృష్టి ఏముంది, నిత్య విభూతి ఏముంది, లీలా విభూతి ఏముంది, అనుభవం ఏముంది. అదండి సత్యం. మనకి ఒక బ్యాంకులో క్యాషియర్ కూర్చొని ఉంటాడు, ఒకటి బ్యాంక్ డీలింగ్కి వెడతాడు, అకౌంట్లో డబ్బు ఉంటే ఇస్తాడు, లేకపోతే పొమ్మంటాడు. నువ్వే ఇవ్వచ్చు కదా అంటే వాడెందుకు ఇస్తాడండి మధ్యలో, వాడికేం సంబంధం. ఇదిగో ఇదే మన జీవితాలు కూడా. మనం కర్మానుభవాన్ని పొందాలి అని అంటే దాన్ని మన చేత ఆర్డర్గా అలాగా చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉంటాడు తప్ప వీడి పుణ్యం వాడికి ఇచ్చేసి వాడి పాపం వీడికి ఇచ్చేసి. అక్కడికి కొన్ని శాస్త్రాలు చెప్పాడండి. తన కటాక్షం పడిన వాడి యొక్క పాపాలు పుణ్యాత్మలకి రాకుండా చేస్తాను, పుణ్యాలు వాళ్ళకి ఇస్తాను, పాపాలన్నీ పాపాత్మలకు ఇస్తాను అనేటువంటి మాట అన్నాడు. కానీ ఏదైనా కర్మానుభవాన్ని అనుభవింప చేయడమే సృష్టి రహస్యము. అందువల్ల వాళ్ళకి నువ్వు మంచి బుద్ధి పుట్టించవచ్చు కదా అంటే అన్నీ నేను పుట్టించేసి అన్నీ చేసేస్తే
ఇంకా సృష్టి ఏముంది? నేను భ్రామయన్ సర్వలోకాలు. ఈ చక్రాన్ని ఇలా తిప్పుతూ, రిమోట్ నా చేతిలో వస్తుంది, తిప్పుతూ ఉంటాను. తిరిగేవాడు తిరుగుతాడు, దిగగలిగిన వాడు దిగుతాడు, ఎక్కవలసిన వాడు ఎక్కుతూ ఉంటాడు తప్ప అది ఎవరి కర్మానుభవం వాళ్ళు అనుభవించవలసినదే తప్ప నా చేతిలో ఏమీ లేదు అనేటువంటి కర్మానుభవ ఫల విషయాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఎంత వేదాంతంలాగా ఉంటుందండి. నిజమే కదా. అవతల వాడిని ఎవరినో ఒకటి చంపేశాడు, చంపే బుద్ధి ఎందుకు గుర్తించావు? వాడిని బాగు చేసే బుద్ధి గుర్తించవచ్చు కదా. అలా గుర్తిస్తే ఇంకా లోకమే ఉంది, సృష్టి ఏముంది, కార్యక్రమే ఉంది. ఎవరెవరి స్థాయిలను బట్టి ఎవరెవరి అకౌంట్లో కోట్లు ఉన్న వాళ్ళకి కోట్లు కడతాయి, నా 50 పైసలు లేకపోతే నా 50 పైసలు లేకుండానే పోతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి క్యాషియర్కి ఏమి హక్కు ఉండదు. ఇక్కడ ఈ క్యాషియర్కి, భగవంతుడికి ఏది ఎలాగైనా మార్చగల శక్తి ఉంటుంది. కానీ కర్మానుభవాన్ని అనుభవింపచేయడం అనేటువంటి ప్రధాన ధర్మ సంస్థాపనగా తాను వచ్చాను అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఉదంకుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేదు కృష్ణుడు అనేటువంటి దాన్ని భారత సంగ్రామానంతరం మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అంటే మనం ఏమి చేసుకున్నామో అని చివరికి కర్మ సిద్ధాంతం అండి. మనం ఏది చేసుకున్నామో అది అనుభవించి తీరాల్సిందే. మరి ఏంటి పెరుమాళ దయ? ఇంకా మనం అనుభవిస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే, అనుభవించే దాని యొక్క బాధ మనస్సుకి తెలియకుండా చేస్తాడు. 50 కిలోల బస్తా నెత్తిన పెడితే బరువు ఉన్నట్టు మనకి తెలియకుండా చేస్తాడు. మొయ్యడమే. మనం అంతకంటే ఏం కావాలి? మనకు అది పైన అంతుందో తెలియనప్పుడు ఏం పెడితే ఏమిటి మనకి? అది పొందాలి అంటే పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. ఆ బాధలు అనుభవం అనేటువంటిది తప్పదు. ప్రారబ్ధం పరిభుజ్య కర్మ శకలం అయినా సరే అనుభవించి తీరవలసిందే. కానీ అది కూడా భగవద్ ఆజ్ఞగా ఆనందంగా మరచుకునే శక్తి భగవంతుడు ఇస్తాడు అనే దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవే సంకోలనాదన్న పీతమనసం పద్మనాభం గణేశం యోగార్యం కృష్ణేన చనితం శిరోయోగ గోవిందం పూరణాదేన సకురుకేశం నారాదుర్యామనార్యో మమదతినిదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరురమ్మాసేన முதல சடகோபன்னாதமன் சேரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பிதன் ராமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் தம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனீர் கண்டன் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் எழுந்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவரவருள்ளாள திருவடி என்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேர்ந்தரவன் नमोस्तु देवराजाय चतुर्ब्रह्मनिवासने रामानुजादिदासस्य सुधाय गुणसारे नमस्ते शैलनाथाय मुक्तिनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यसारणे श्रीशैलेश्वरपात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवयतीन्द्रप्रवणो वन्दे ரம்யஜாமாதரும் வாழ திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழும் மாமனம் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநத்தோர்மொழி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహలితే సింహాద సేవా ప్రప్రాచలత్రోవేదరాస్య శ్రీగౌతమాన్వైసం ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాలవేశమాం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వైసన్యాతం వెంకటారితనో భవం వేదాంతాచారిత శ్రీకృష్ణుడేవం శ్రీమద్ వెంకట శిష్యం సత్శిష్య సేవ శ్రీ లక్ష్మణార్యోగ సంశ్రయ దేవి దత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.